بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک اور آیت نمبر 24 پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا ہمیں اس آیت میں کیا سمجھا رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ ہمیں ایک ایک آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ چھوٹی سی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کبریائی کا ہی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں جہاں جہاں بھی میں نے پھیلایا ہے، بکھیرا ہے، تمہیں بسایا ہے۔ جو ذرا کم ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا۔ تو تمہیں پوری کائنات میں جو پھیلا کے رکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو تم یہ نہ سوچو کہ تم اللہ کی پہنچ سے دور ہو جاؤ گے، وہ تمہیں اکٹھا نہیں کر سکے گا۔ تو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پوری کائناتوں میں پھیلایا ہے، وہ تمہیں اکٹھا کرنے پر بھی قوت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کی جو شان ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے میرا یہ ٹیبل ہے اور ٹیبل پہ پڑی ہر چیز میرے سامنے ہے، تو میں اس کو آرام سے سمیٹ سکتی ہوں، مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہے۔ تو یہ پوری کائناتیں جتنی بھی ہیں، واللہ عالم، ہم تو زمین و آسمان کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور اس میں جتنی کائنات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اور کتنی کائناتیں ہیں، کتنے عالم ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی اس نے اپنی مخلوق کو پھیلایا ہے، وہ اسے اس ٹیبل پہ جیسے پڑی ہوئی چیزیں ہیں آرام سے اکٹھا کر لے گا، اور اسے معلوم ہے کہ اس کی پہنچ میں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تم جہاں بھی اس زمین پر بھاگ کر جانا چاہو گے، تم کہیں نہیں جا سکتے، تم سب اللہ کی پہنچ میں ہو۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس جیسی بہت سی آیات ہیں جس میں انسانوں کو، اپنے مخلوق کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ یہ دنیا انسان سمجھے کہ جیسے کہیں انسان مہمان جاتا ہے اور پھر اسے گھر اپنے واپس آنا ہی ہے، چاہے وہ وہاں جتنے دن بھی سٹے کر لے، لیکن واپس لوٹ کے اسے اپنے گھر آنا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے گھر میں بھی اگر رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو اصل گھر ہے وہ آخرت ہے، اور اس کی طرف ہم نے مر کر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر پھر اکٹھے ہونا ہے، اور اللہ نے ہمیں اکٹھے کرنا ہے، محشر میں جمع کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت میں نے نکالی سورہ انعام میں، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب دیکھیں، اس میں بھی کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ کون سا؟ کہ جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ وہ تمہارے شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اب شریک اس کے بنائے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن انہیں جمع کرے گا تو پھر ان سے یہ سوال کرے گا کہ اب لے کر آؤ اپنے ان شرکا کو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، میرے علاوہ بھی تم ان کو پکارتے تھے۔ تو انسان جو ہے نا، وہ ایک جو اللہ پر ایمان ہے وہ پیور قسم کا ہونا چاہیے۔
ये नहीं होना चाहिए कि हम अल्लाह पर तो ईमान रखते हैं लेकिन ये भी अल्लाह के नज़दीक है, वो भी अल्लाह के नज़दीक है, हम इन तक पहुँचेंगे फिर हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पहुँचने के लिए किसी जो है वो इंसानों का और शरीकों का इंतज़ाम नहीं किया। अल्लाह से डायरेक्ट आप मिल सकते हैं और वो सीढ़ी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हमारे हाथ में दे दी है कि इस पर चढ़ो, चढ़ते जाओ, मेरे तक पहुँचे रहोगे। और वो सीढ़ी क्या है? ये कुरान पाक है, इसको थाम लें। तो मामूली से मामूली शिरक से भी बचना चाहिए। जैसे माँ बाप जो हैं वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें बेटी दे दे, ए अल्लाह हमें बेटा दे दे, और वो दुआएं करते रहते हैं। और जब अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें बेटा या बेटी दे देते हैं तो फिर वो उसके हाथ में धागे बांध देते हैं, उसको कहते हैं कि फ़लाँ पीर की दुआ है जो हमें मिली है। तो ये वो शरीक हैं। अल्लाह कहता है कि फिर मैं उन्हें कहूँगा कि अब अपने शरीकों को बुलाओ, कि अब वो तुम्हें यहाँ महशर के दिन, हशर के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जमा किया है, अब वो आकर तुम्हें यहाँ से छुड़ाएं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे अब आकर। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी, मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये बड़ाई, ये किबरियाई बयान की है कि वो सब को इकट्ठा करने पर कादिर है। अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। और देखें, जब इंसान, कुछ लोग हैं एथियस्ट जिनको कहते हैं कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और कहते हैं कि ये दुनिया खुद ही बनी है और खुद ही तबाह हो जाएगी। तो ये आप सोचें कि उनका हशर क्या होगा जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। उनको ये कहना चाहिए कि ये दुनिया, ये कायनात जिसने बनाई है, कोई तो है जो इसका चलाने वाला है, उस पर ईमान लाजमी है। अब जो ईमान रखता है इंसान और जो कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और मरकर मुझे उसके सामने हाजिर होना है, तो वो तो फिर बच जाएगा। और तुम्हारा क्या बनेगा कि तुमने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा। तो ईमान रखने में ही फ़ायदा है कि तुम्हें मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह है, कोई है और महशर में इकट्ठा करने वाला है, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। तो इस पर अल्लाह पर ईमान रखना जो है, और अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उन सब पर भी ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक आयत इसी सूरह मुल्क के साथ जो अटैच होती है, एक और मैंने आपके लिए निकाली कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में भी आयत नंबर 28 में कहता है, कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि, तुम किस तरह अल्लाह के साथ कुफ़र करते हो, तुम किस तरह अल्लाह के साथ कुफ़र करते हो। वकुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। मतलब ये कि देखो तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़र करते हो, या कैसे तुम कुफ़र कर सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें ज़िंदा किया। तुम मुर्दा थे, यानी माओं के पेट में इंसान मुर्दा ही था, तो मुर्दा थे, तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मार डालेगा, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो बस जो हशर का दिन है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। उस दिन का खौफ करें, उस दिन से डरें, उस दिन के लिए दुआ करें कि अल्लाहुम्मा तुख़्ज़नी यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उस दिन की रुसवाई से बचाए कि जब सारे भेद खुल जाएंगे, सारे पर्दे उठ जाएंगे। फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हसाबन यसीरा, अल्लाह हमें हमारा आसान हिसाब लेना। अब सारे लोग तो वहाँ जमा होंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको हशर का सुनाती जाऊँ कि जब क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने दो शख्स हाजिर होंगे, तो उनके पास कोई नेकी नहीं होगी और वो दुनिया के गुनाहगार शख्स थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अपना फ़ैसला जब सुनाएंगे तो वो कहेंगे कि जाओ, वो सामने जहन्नम है, जाके उसमें छलांग मार दो, जाके उसमें गिर पड़ो, जहन्नम में चले जाओ। दोनों शख्स जो है वो चल पड़ेंगे। एक शख्स जो है वो दौड़ कर जाएगा और एक शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इन दोनों को मेरे पास जरा लाओ। वो जब अल्लाह के पास आएंगे तो अल्लाह ज़िल जलाल वल इकराम फरमाएंगे अपनी शान के मुताबिक कि तुम जो तेज़ तेज़ दौड़ कर गए हो, तुमने तेज़ दौड़ जहन्नम की तरफ क्यों लगाई। वो कहेगा अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी दुनिया में तेरा एक हुक्म भी ना माना, तेरे एक हुक्म की तरफ भी मैंने ध्यान ना दिया, तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे मौका मिला है, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि इस जहन्नम में गिर जाऊँ तो मैं गिर जाऊँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे से पूछेंगे कि तुम आहिस्ता और पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे थे। उसने कहा अल्लाह,
मैंने दुनिया में ये सुना था کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس نے ایک رحمت، صرف ایک رحمت، جو 100 رحمتیں ہیں تقریباً، چلو مثال کے طور پر، تو اس میں سے 1% ایک رحمت ساری دنیا کی ماؤں میں بانٹی، وہ چاہے جانور مائیں ہیں چاہے انسان مائیں ہیں، تو باقی ساری رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اور آہستہ کہ میرا رب مجھے جہنم میں گرنے نہیں دے گا، مجھے بچا لے گا۔ تو اس نے ایک امید باندھی تھی، اور وہ دوسرے نے حکم کی تعمیل کرنے کا شوق اس کے دل میں تب پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ آج میں نے تم دونوں کو بخش دیا۔ تو وہ جو حشر کا دن ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔